Okay. Good evening, my dear students and my loving friends. Actually, your test exam is going on, and you are in the middle of the examination, test examination. And it is needless to say that you are doing well there because you are very conscious and dedicated to your studies. And I think you'll fare well there. Actually, within 6 or 7 days, your test exam will be over, and then the result will come out. And after the result is out, you will then find in which place you will have to study more seriously, where the yes, actually your work or your labor is needed much more, you'll find. And I think your result will be very good. Best of luck for your result. In the last class, we discussed the lesson one of our run away. For a synopsis for the students who didn't participate in the last class, I just want to give a synopsis of the story in the first unit. Actually, there we find that two children, and they were living with their father in the big half moon, and in an island coastal area, right? Actually, their place of living is actually separated from the mainland because their father was the manager of that lighthouse, and so they had to live there. But the most sad thing is that they didn't find any other children to play with them, and so they were very sad. They didn't find any kind of pleasure with playing only with themselves, only two, right? And they were very little because their ages 12 and 11, so they were the school going children. And at that time, at the stage of the life of the children, they need more and more friends to play with. But unfortunately, they didn't have more friends with them. So they were very sad, and they one day they asked their teacher, their father about that, and the father became very sad, and he didn't give them a satisfactory answer. And when they found that their father became very sad, so they didn't want to get more information or the right answer from their father. And so it was going on. And then now we'll start the second unit. Let's find what is there in the second unit. Okay. It is always lovely on the big half moon in summer. গ্রীষ্মকালে এই বিগ হাফ মুন যে জায়গায় তারা বাস করে সেই জায়গায় তাদের খুব ভালো লাগে, লাভলি। লোক ইন সামার একটা সিজনের নাম সামার। তাহলে সামার যদি কোনো একটা সিজনের কথা বলা হয়, তাতে সামারই হোক, উইন্টার হোক, মনসুন হোক, তো সেখানে ক্ষেত্রে যখন আমরা এই যে ইন হচ্ছে এখানে একটা প্রিপোজিশন, রাইট? হেয়ার ইন ইজ a preposition. তো
এই কোন একটা ঋতুর ক্ষেত্রে যেমন সামার, এই ক্ষেত্রে আমরা প্রিপোজিশন বসাবো ইন, রাইট? এটা কিন্তু ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট ইট। প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসানোটা কিন্তু খুব টাফ জিনিস। ইটস ভেরি টাফ বিকজ ইট ইজ you will place the right preposition if you practice it hard, right? এখানে কোনো মুখস্থ করা যাবে না, যে কোনো মুখস্থ করে আমি এগুলো করব না, ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল। একমাত্র প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ইংলিশ প্রচুর পড়তে হবে এবং লিখতে হবে এবং তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন সাপোজ সামার, রাইট? এটা সিজন একটা, তাহলে যে কোনো সিজনের পূর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিপোজিশন কি বসছে, ইন বসছে। So it is always lovely on the big half moon in summer. According to the writer, in the summer season, to live on the big half moon is very lovely. Okay. When it is fine, here it is the weather, right? Above. When it is fine, here it refers to the weather. Okay. When it is fine, যখন ভালো থাকে আবহাওয়াটা, the harbor is blue and calm. তো এই যে হারবার, দ্যাট ইজ যে বন্দরটা, সেটা blue and calm, right? Blue and calm, blue adjective, calm adjective, দুটো adjective একটা and conjunction দিয়ে কিন্তু এটাকে করা হয়েছে, প্লেস করা হয়েছে, রাইট? ব্লু থাকে সেই সময় এবং তখন সেটা শান্ত থাকে এবং ব্লু উইথ লিটল উইন্ড অ্যান্ড রিপলস, সেই সময় কিন্তু খুব কম থাকে উইন্ড, বাতাস খুব কম থাকে, অ্যান্ড রিপলস যেটি ওয়েভস, ঢেউ, যেটা লহরী বা তরঙ্গ যা বলবে, অনেকগুলো বাংলা মানে আছে ওই রিপলসের, ওয়েভস। তখন যেহেতু যখন বাতাস কম, যখন বাতাসটা কম থাকছে, তখন ওই বন্দরের ঢেউটা কিন্তু খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। রিপলস are very little there at that time. Okay. Every summer we had some hobby. Every summer, প্রতি সামারে, প্রতি গ্রীষ্মকালে, we had, here we refers to the two children. Okay. We had some hobby. Hobby মানে হচ্ছে কোনো শখ, কোনো কিছু যেগুলো hobby is that kind of things which you love to do, right? Which you love to do. That is called hobby. Hobby নিয়ে তোমরা ক্লাস 7 থেকে প্রায় আমরা ক্লাসে বলি হবি নিয়ে কোনো লিখতে, প্যারাগ্রাফ, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ইওর হবি, রাইট? তোমার হবি নিয়ে, তোমার শখ নিয়ে, যেমন গার্ডেনিং, রাইট? গার্ডেনিং যেটা আমাদের যে বাগান করে, আমরা বাগান চাষ সেখানে করা হয়, সেখানে এটা বলে গার্ডেনিং বলা হয়। সেখানে সেই হবিটা প্রায় অনেকেই আমরা দেখেছি স্কুলে, কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ওটাই হবি বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গার্ডেনিংটা বেশি লাগে। তো ইট ইজ হবি যেটা আমাদের করতে খুব ভালো লাগে, যেটা আমাদের মানে ইট ইজ হোয়াট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইট ইজ নট প্রেসারাইজ টু ডু ইট, তোমার কেউ চাপ দিচ্ছে না করতে, বাট ইট ইজ হোয়াট ইউ ডু স্পন্টেনিয়াসলি, রাইট? তোমার মানে ইউ লাভ টু ডু ইট, দ্যাট ইজ কল্ড হবি। ওকে, হবি। দ্য লাস্ট সামার বিফোর ডিক এন্ড মিমি কেম হিয়ার, লাস্ট সামার গত গ্রীষ্মকালে, বিফোর ডিক অ্যান্ড মিমি কেম, ডিক অ্যান্ড মিমি আসার পূর্বে, ডিক অ্যান্ড মিমি টু নেমস, টু ক্যারেক্টার্স, তারা আসার পূর্বে কি হয়েছিল? উই ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস, উই ওয়ার ক্রেজি, দ্যাট ইজ আমরা অ্যাকচুয়ালি সে পাগল হয়ে যেতাম, রাইট? আমরা মেতে উঠতাম কি নিয়ে না, অ্যাবাউট কাইটস। তো লক্ষ্য করো, ক্রেজি অ্যাবাউট, ক্রেজি যে কথাটা, ক্রেজির পরে কি একটা বসছে প্রিপোজিশন, অ্যাবাউট কাইটস। অ্যাকচুয়ালি কাইটস ঘুড়ি নিয়ে আমরা মেতে উঠতাম, আমরা পাগলামি করতাম, পাগল হয়ে যেতাম জাস্ট। তাহলে তখন কি হবে? সাপোজ যদি সেন্টেন্স লেখা থাকে, তোমাদের কিন্তু আর্টিকেল পুরুষ আনতে জানো তো লেখা থাকতে পারে উই ওয়ার ক্রেজি ড্যাশ কাইটস, অ্যাবাউট কাইটস, কাইট সম্পর্কে আমরা কিন্তু কাইট নিয়ে আমরা খুব মেতে উঠতাম। ওকে, a boy on the mainland showed Claude how to make them. A boy on the mainland, mainland মূল যে ভূখণ্ড, সেখানে একটি, আমরা আগেই বলেছি যে তারা যখন যেত মেইনল্যান্ডে, কারণ কি হতো তোমার ওই শীতকালে, উইন্টার, যখন সমস্ত ওই তাদের যেখানে বাস করতো সেখানে কিন্তু
মানে এত বরফ জমতো, it was quite difficult to live on the big half moon in winter. So they had to shift their place of living to the mainland. সেখানে একটা ছেলে showed Claude দেখিয়েছিল how to make them. What is them here? Them means kites. কিভাবে ঘুড়ি তৈরি করতে, right? A boy on the mainland showed Claude how to make kites. এখানে kites কথাটা আর না লিখে কি লিখেছে? them, that is pronoun. আমরা জানি kites বারবার kites কথা না লিখে এখানে আমরা জানি there's a very sweet relationship between noun and pronoun. Okay, just for example, right? নাউন এবং প্রোনাউন এর মধ্যে সম্পর্কটা কি বা প্রোনাউনটা কেন আমাদের দরকার সেটা কিন্তু আমরা তোমরা জানো ভালো করে, ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল, বাট ফর আ রিমাইন্ডার, সাপোজ আমি দু একটা বাক্য বলছি, রাম ইজ এ গুড বয়, স্টপ। রাম গোজ টু স্কুল এভরিডে, স্টপ। রাম প্লেজ ক্রিকেট ভেরি ওয়েল, স্টপ। রাম ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, স্টপ। দিস ফোর সেন্টেন্সেস, বাট আমি কি বলছি? রাম ইজ এ গুড বয়, রাম ভালো ছেলে, রাম দৌড়ি স্কুলে যায়, রাম ভালো ক্রিকেট খেলে, রাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এই যে রাম 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 বারবার বলা হচ্ছে, ইট সাউন্ডস নট ভেরি গুড, রাইট? আমরা একবার রাম বললাম, রাম ইজ এ ভেরি গুড বয়, আরেকবার বলা যেতে পারে রাম গোজ টু স্কুল এভরিডে, বাট তারপরে কিন্তু যদি আমরা রাম বলি তাহলে কিন্তু সেই ইয়েটা বাক্যটা শুনতে ভালো লাগবে না। সাহিত্যকে তোমাকে সাহিত্য মানে শুধু আমি বলবো, কেউ শুনবে, আমি লিখবো, কেউ পড়বে, তার মধ্যে কোনো প্রাণ থাকবে না, তার মধ্যে কোনো খুশি আনন্দ থাকবে না, এটা হতে পারে না, রাইট? আমি যে কথাটা বলছি সেটা যেন মানুষ যখন শুনবে তখন তার জন্য শুনতে ভালো লাগে। আমি যখন কোনো একটা জিনিস লিখছি তখন যারা পড়বেন তাদের জন্য সেই পড়াটা ভালো লাগে, রাইট? তো এটা দরকার আছে। তো আমি যদি বলি বারবার রাম রাম বলি, ইট ইজ নট রং সেন্টেন্স, এটা কিন্তু ভুল না, ইট ইজ রাইট। কিন্তু সেটাকে ভালো করার জন্য, যাতে করে শুনে বা পড়ে সেটাকে ভালো লাগে, তার জন্য কিন্তু রামের পরিবর্তে আমরা একটা আনবো প্রোনাউন, দ্যাট ইজ হি। ওকে, তার জন্য প্রোনাউনটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, প্রোনাউনটা তখনই আমাদের দরকার হচ্ছে যখন আমরা বারবার যখন রিপিট করছি। নাউনকে যদি বারবার রিপিট করো, রাম রাম রাম, আর যাও এনিথিং, এনি নাউন যদি বলো, যেমন এখানে কাইট দেওয়া আছে, কাইটটা কোথায় এসেছে? উই ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস, কাইটসটা বলা হয়েছে ওখানে। তারপরে বলা হচ্ছে বয় অন দ্য মেইনল্যান্ড শোড ক্লাউড হাউ টু মেক দেম। হিয়ার দেম রেফার্স টু দ্য কাইটস। যেহেতু দেম কেন বলা হতো, কেন বলা হলো? এটা বলো না কেন হাউ টু মেক ইট? কেন? কারণ এটা হচ্ছে কাইটস প্লুরাল নাম্বারে লেখা আছে, তার জন্য ওটা বলা হলো দেম। সেগুলোকে তৈরি কি করে করতে হয় সেটা দেখিয়েছিল ক্লডকে একটি ছেলে। ওকে, ক্লিয়ার? Next, back on the island, we made plenty of kites. Back on the island, আমরা যখন আইল্যান্ডে ফিরে এলাম, কখন ফিরে আসছি? When it's summer. In the summer, we return back to our island. সেখানে এসে we made plenty of kites. কারণ আমরা জেনে গেছি, ক্লড জেনে গেছে how to make kites. তবে ক্লড জেনে গেছে করতে কিভাবে কাইট তৈরি করতে, সেখান থেকে আমরা জেনে গেছি সবাই এখন কাইট তৈরি করতে অনেক প্লেন্টি অফ মানে অনেকগুলো কাইট আমরা তৈরি করলাম। Claude would go around to the other side of the island and we would play sea-ragged mariners signaling to each other with kites. Claude would খেলা খেলতো। দেখো খেলাটা খুব ইন্টারেস্টিং। Claude would go around to the other side of the island. আইল্যান্ডের অন্য দিকে যেত ক্লড। লক্ষ্য করো উড কথাটা, যে Claude would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites. আমরা কি করতাম? আমরা একটা খেলা খেলতো, খেলার নাম কি ছিল? shipwrecked mariners। যে যখন সাপোজ তারা খেলা খেলতো, ইট ইজ নট রিয়েল থিং, রিয়েল গেম, কিন্তু তারা ওই রিয়েল ঘটনাটাকে নকল করতো। রিয়েল ঘটনা কি হতো? সাপোজ একটা জাহাজ ডুবি হয়েছে, জাহাজটা কোনোভাবে চলছিল ইয়েতে তোমার সমুদ্রে, তখন জাহাজটা হয়তো কোনোভাবে জাহাজের ক্ষতি হয়েছে, জাহাজটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, এবং জাহাজটা হয়তো এবার জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। সেই সময়
যারা নাবিক তাদেরকে তো কোনোভাবে তারা বুদ্ধি করতে কিভাবে ওখান থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায়, নিজের বাঁচলো কি করে। তো সেই শিপ রেকেট ম্যারিনার্স তারা সিগন্যালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস, তারা যেভাবে সিগন্যাল করতো তাদেরকে দেখাতো যে আমরা এখানে আছি বা এইভাবে আমাদেরকে মারতে হবে, তারা এখানে এই ছেলেগুলো তারা খেলা খেলছে কাইট দিয়ে, তারা সিগন্যাল করছে কাইটের সাহায্যে, ঘুড়ির সাহায্যে। তো এটা একটা খুবই বিপজ্জনক খেলা, কিন্তু তারা খেলে যারা কোস্টাল এরিয়া থাকে, এই আইল্যান্ড থাকে, তারা কিন্তু এই খেলাগুলো ঘুড়ি নিয়ে করতো, রাইট। উই উড প্লে উই উড প্লে, আমরা খেলতাম কি খেলাটার নাম শিপরেক ম্যারিনার্স, এই খেলাটার নাম ম্যারিনার্স। সিগন্যালিং টু ইচ আদার, একে অপরকে সিগন্যাল দিতে দেওয়া হতো, ঠিক আছে, সংকেত দেওয়া হতো। উইথ কাইটস, যদি এখানে একটা থাকতো ড্যাশ, ইচ আদার ড্যাশ কাইটস, প্রিপোজিশনে বসবে, যে সেখানে উইথ কাইটস, আমরা খেলাটা খেলতাম উইথ কাইটস, মানে ঘুড়ির সাহায্যে, ঘুড়ি দিয়ে খেলাটা হতো, ঘুড়ি সহকারে খেলতাম, সেখানে প্রিপোজিশনে কি হবে, উইথ। So these kind of little things you will have to think about while you are reading, while you are listening to any English paragraph or anything else, right? টেক্সট যখন তুমি শুনছো বা তুমি যখন কোনো একটা ইংলিশে প্যারাগ্রাফ পড়ছো বা কোনো একটা প্যাসেজ পড়ছো, when you are reading a passage in English, you'll have to think about it, you'll have to see about it, right? তো এখানে কি হবে, প্রিপোজিশন হলো উইথ কাইটস। we had a kite that was big and covered with lovely red flower. We had a kite, আমাদের একটা ঘুড়ি ছিল, রাইট, that was big and covered with lovely red paper, এটা ছিল খুব বড়, big adjective, and covered, যেটাকে কভার করা ছিল, with lovely red paper, খুব সুন্দর দেখতে, ভালো, লাভলি, রেড পেপার, লাল পেপার দিয়ে সেটাকে মোড়া ছিল, রাইট। We pasted gold tinsel stars all over it, আমরা কি করেছিলাম, সেই ঘুড়িটা চারদিকে কি করেছিলাম, আমরা পেস্ট করেছিলাম, মানে সাজিয়েছিলাম কি, গোল্ড টিনসেল স্টার্স, সেই চুমকি যে স্টার গুলো করা হয় তোমার দেখবে পাতা দিয়ে, ওই চকচকে রাংতা যেটা বলা হয় চুমকি, সেই টিনসেল স্টার্স দিয়ে আমরা চারদিকে ওটাকে মানে এটাকে ডেকোরেট করা হয়েছিল, এটাকে কভার করা হয়, যা দেখতে ভালো লাগে, to make it look beautiful, right, look attractive, ঘুড়িটাকে। We pasted gold tinsel stars all over it, right, all over it, and had written our names full on it. Look, gold tinsel stars all over it, and had written our names full on it, এটার উপর লেখা ছিল on it, প্রিপোজিশনে কি ছিল, on, এটার উপরে লেখা ছিল, ঠিক আছে, তার উপরে নামটা লেখা ছিল আমাদের, কি নাম, ক্লড লেটি and Philippa লেটি। তাহলে আমরা এখান থেকে from this very sentence we come to know that the name of the other child is Philippa, ক্লডের নামটা আমরা পেয়েছি, ওকে, এবং আরেকজনের নাম হচ্ছে ফিলিপা লেটি, বিগ হাফডন লাইট হাউস, ইট ইজ দ্য অ্যাড্রেস, নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস, নাম হচ্ছে কি, ক্লড লেটি and Philippa লেটি, and their address is কি, Big Half Moon Lighthouse. It is what they had written there on the kite. So therefore they were so little, but they are very advanced, they are very innovative, right, they are very innovative, they are very advanced children. তারা এই উদ্দেশ্যে লিখেছিল, এই নাম তাদের নামটা লিখলো ঘুড়িতে, তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্য একটা হতে পারে যে ঘুড়িটা আমাদের, রাইট, এই ঘুড়িটা আমাদের, এবং যখন ঘুড়িটা উঠবে আকাশে উঠবে, তখন অত দূর থেকে কেউ দেখতে হতে পারবে না ঘুড়িটাকে, বাট যখন ঘুড়িটা অন্য কেউ দেখবে নামা আছে ঘুড়িটা, তখন তারা দেখতে পাবে যে ঘুড়িটা, এই দুজনের নাম লেখা আছে, এই দুজনের ঘুড়িটার মালিক, এবং এরা ঘুড়িটা তৈরি করছে, এরা ঘুড়িটা ওড়াচ্ছে, এবং তাদের বাস করে এখানে। আরেকটা হতে পারে উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে কি, যে যদি ঘুড়িটা কখনো ছিঁড়ে যায়, রাইট, ঘুড়িটা
কেটে যায়, তোমরা জানো ভালো করে। তাহলে যখন ঘুড়িটা অন্য কোথাও গিয়ে পড়বে, তখন সেখানে যদি কেউ পায় ঘুড়িটা, তখন তারা দেখবে যে এই দুজনের নাম লেখা আছে ঘুড়িতে এদের, এবং তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এখানে। তারা হয়তো ভেবেছিল ঘুড়িটা আমাদেরকে এখানে রিটার্ন দেওয়া হবে, right? And that was the purpose of writing their names and their address, right? তারা এই উদ্দেশ্যে হয়তো লিখেছিল। এটা মানে আমরা ইয়ে করছি, জাস্ট আন্দাজ করছি, এটা হতে পারে। That's why they have written their names and address on it. Okay, দেখা যাক কি হয়। What happens there? One day there was a grand wind for kite flying. একদিন কি হলো? One day there was a grand, excellent, খুব সুন্দর, grand, দারুণ, wind for kite flying. লক্ষ্য করো, এখানে প্রিপোজিশনে কি হচ্ছে? for. কাইট ফ্লাইং ইজ ঘুড়ি ওড়াবার জন্য। ঘুড়ি ওড়াবার জন্য, জন্য কথাটা যেখানে লেখা আছে এখানে, সেটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশনটা কি হচ্ছে? for. তাই one day there was a grand wind for kite flying. খুব সুন্দর দারুণ একটা ছিল আবহাওয়া, এবং খুব সুন্দর বাতাস বইছিল। বাতাসটা ইটস কনজিনিয়াল ফর kite flying, মানে খুবই ভালো, খুব সুন্দর এই সময়। মানে এটা হচ্ছে ঘুড়ি ওড়াবার একটা আদর্শ সময়, আদর্শ বাতাস। I'm not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. Sad thing happened here. I am not sure how it happened. আমি জানি না, I was not sure, আমি ছিলাম না নিশ্চিত যে how it happened, কিভাবে হলো। But as I was bringing the kite from the house, আমি যখন কাইটটাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি, when I was bringing the kite from the house, কি হলো? I tripped and fell over the rocks. আমি হোঁচট খেলাম and fell over the kite. আমি পড়ে গেলাম, fell over, look, আমি পড়ে গেলাম কাইটের উপরে পড়ে গেলাম। ওকে, over, fell over preposition, fell over, right? উপরে পড়ে গেলাম। My elbow went clear to the kite. আমার এলবোটা, কুনুইটা যখন আমি পড়ে গেলাম, তো আমার ধরা ছিল কাইট, হাতে ধরা ছিল, সেই সরি, সেই আমার কুনুইটা তখন ওই যে কাইটটা তো তোমার কাগজের তৈরি, ইটস মেড অফ পেপার, রাইট? তাহলে আমার কুনুইটা কাইটের ভিতরে একবারে ঢুকে গেল। went clear through the kite, making a big hole, একটা বিশাল বড় হোল করবে, গর্ত হয়ে গেল, ছিঁড়ে গেল। স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন হাতের যখন মানুষ পড়ে যাচ্ছে তখন তার সম্পূর্ণ যে শরীরের যেটা ওজনটা সেই নিয়ে, এবং সে স্পিডে আসছে, বাচ্চা ছেলে যখন সে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে ঘুড়িটা নিয়ে, সে নিশ্চয়ই হাঁটতে হাঁটতে আসবে না, সে অবশ্যই ছুটে আসবে। মানুষ যখন খুব খুশি হয় বা মানুষ যখন খুব ভয় পায়, তখন মানুষ কিন্তু ছুটবে, এটা কিন্তু আমরা জানি, রাইট? তাহলে সে ছুটে আসছে, was running with the kite from the house. He tripped and fell over the kite. সে পড়ে গেল over the kite, okay? And the elbow went through the kite. একবারে ঘুড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ওই ইয়েটা, এলবোটা, মেকিং আ বিগ হোল, একটা খুব বড় গর্ত হয়ে গেল ঘুড়িটা। A sad thing happened. We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it off before the wind fell. দেখো, একটা কথা বলছি যে তারা দুটো কারণে হতে পারে, যেটা আমি বললাম যে ঘুড়িটা তারা এবার কি করছে, they had to fix the kite, কাইটটাকে ফিক্স করতে হবে। তারা কেন হারি করছে, কেন খুব তাড়াতাড়ি করছে, কারণটা কি? Because if we wanted to send it off before the wind fell, কারণ বাতাসটা যদি ভালো বইছিল, রাইট? কিন্তু সেই বাতাস তো অনেকক্ষণ নাও থাকতে পারে, সেই বাতাসটা অনেকক্ষণ ওইভাবে নাও বইতে পারে, right? So they thought that if they wanted to soar the kite to the very higher position in the sky, they will have to fix very quickly. তাদের খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে ফিক্স করতে হবে, সেটাকে উড়াতে হবে, কারণ যে কোনো সময় nobody knows where the wind will fail. যখন বাতাসটা কমে যাবে, হতে পারে তো বাতাসটা হয়তো কমে গেল, বাতাসের যেটা ঘুড়ি ওড়াবার জন্য যেটা আদর্শ বাতাস বইছিল সেই সময়ে, যে সেটা কমে যায়, তাহলে ঘুড়িটা ভালো করে উঠবে না,
So they thought that they will have to fix, and so they became very hurry about it. We rushed in the lighthouse to get some paper. তারা ভাবলো ঘুড়ি ছিঁড়ে গেছে, এখন বেশি ভেবে লাভ নেই, পরে ভাববো কেন ছিঁড়লো কি ব্যাপার না হলো, আমরা এখন জাস্ট কাজটাকে, আমাদের ঘুড়িটা যদি আকাশে তুলতে হয়, অনেক বই তুলতে হয়, তো উই রাস্ট ছুটে যাওয়া কোনো একটা কাজ তাহলে রাস্ট ইনটু দ্য লাইট হাউস, লুক ইনটু প্রিপোজিশন, into the lighthouse to get some paper. পেপার চাই, পেপারের তৈরি ঘুড়ি, সেই পেপার দিয়ে ওটাকে ইয়ে করতে হবে, ওই গর্তটাকে বন্ধ করতে হবে, রাইট? We knew there was no more red paper, but we know it quite well that there was no very red paper left in the house. আমরা জানতাম যে লাল পেপার বাড়িতে কিন্তু আর বেশি নেই। So we took the first thing that came handy. তাহলে যেটা আমরা পেয়েছি হাতের কাছে, আমরা সেটা নিলাম, হাতের কাছে যেটা পাওয়া গেল। লাল পেপার নেই, ওকে, যেটা পাওয়া যাবে না, যেটা পাওয়া যাবে না সেটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। So we took the first thing that came handy, যেটা আমরা হাতের কাছে পেয়েছি আমরা সেটাকে নিয়েছি। It's very very brilliant. Actually we can't expect that these kind of thing from very little children of age 11 and 12. তারা এত ছোট, তাদের কাছ থেকে এগুলো আমরা আশাই করতে পারি না। They were so, আমি প্রথমেই বললাম যে they were very advanced, they were very innovative children. তারা we took the first thing that came handy, and কোন জিনিসটা, an old letter lying on the bookcase in the sitting room. An old letter, একটা অতি পুরাতন চিঠি, beg your pardon, sorry, lying on the bookcase, ভালো করে শুনো, on the bookcase, বুককেসের উপরে আছে, on এই যে on প্রিপোজিশন। সাপোজ একটু বলি, একটা বই সাপোজ টেবিলে আছে, টেবিলে, এটা টেবিল সাপোজ, আর এটা তো বইটা, এই টেবিলে আছে মানে বইটা টেবিলের সাথে টাচ হয়ে আছে, রাইট? দ্যাট ইজ, তাহলে তুমি সেখানে অন করতে পারো, ঠিক আছে? যে বইটা এমনি নেই, টাচ হয়ে আছে, টেবিলের উপরে আছে, ঠিক আছে, তখন হবে কিন্তু অন। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা যে বইটা কোথায় আছে না, লাইং অন দ্য বুককেস, বুককেসের উপরে লাগা আছে, একবারে টাচ হয়ে আছে। তাহলে অন প্রিপোজিশন আমরা কোথায় বসাবো? যে যখন দেখতে পাবো কোন একটা জিনিস টেবিলের উপরে হোক, বা এখানে যেমন বুককেস, বুক সেলফ, বা আরো কোন জায়গায় উপর যদি থাকে, যদি সেটা টাচ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা অন প্রিপোজিশনটা বসাতে পারি যে ওটা আমাদের বসাতে হবে। That is appropriate preposition. Okay. So an old letter lying on the bookcase in the sitting room. Look, preposition in the sitting room. Sitting room এর ভিতরে, তখন কিন্তু তোমার কথা হচ্ছে in. Sitting room, the room where we sit, যেটা বলা হয় তোমার বৈঠকখানা বলতে পারো, যেখানে আমরা বসি, সেই রুমে যে আছে বুক সেলফ, বুক কেস, যেখানে বই রাখা হয়, সেইখান থেকে ইন হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কি হলো, ইন হলো, আমরা কিন্তু কখনোই করতে পারতাম যে লাইং ইন দা বুক কেস, হয়তো তুমি বলবে স্যার বুক কেসে আছে, তাহলে ইন কেন করতে পারবো না, ভিতরে আছে, নো, এটা হবে না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে হবে, অন করতে হবে। আর একটা রুমের ভিতরে কোন জিনিস আছে, the chair is in the room, তখন তোমাকে ইন করতে। তো এগুলো কিন্তু তোমাকে প্রতিটা লাইনে দেখো প্রিপোজিশন দেওয়া আছে, এগুলোকে ওভারলুক করে গেলে হবে না, ঠিক আছে? প্রিপোজিশন ব্যাপারটা এমন, তোমাকে সারা জীবন you'll have to know and you'll have to practice more and more, right? আমরা জানি practice because practice makes man perfect. So you'll have to practice if you want to be perfect in writing. Actually to be honest, writing skill is a perfect skill, right? Perfection, it needs perfection. যদি তোমাকে কিছু লিখতে হয়, যখন তুমি লিখছো, when you are writing something, you must be perfect. তোমার কিন্তু একবারে পারফেক্ট, খাঁটি, সঠিক হতে হবে, তেমন হবে না। এই যে আমরা কথা বলি, ইংলিশে কথা বলছি বা বাংলায় কথা বলছি, আমরা হয়তো ভুল বলি, it doesn't matter, okay?
ভাষা। আমরা যখন কথা বলছি তখন কিন্তু আমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হতে পারে, আমাদের সঠিক ওয়ার্ড যে চয়নটা সেটা কিন্তু ভুলও হতে পারে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হয়তো আমরা কোনো জায়গায় বলার সময় একটা হয়তো মিস্টেক করে গেলাম। ইট মে হ্যাপেন। এটা হতে পারে। আমাদের কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম যেটা মূল না, প্রাইমারি কন্ডিশন, primary purpose that is that we'll have to make the person know the matter. Okay, though we'll have to express our emotion, our matter of fact, or our anything else. আমাদেরকে যেটা, আমরা যদি তাকে, যে শুনছে বা যিনি শুনছেন বা যে মানুষগুলো যারা শুনছেন তাদেরকে বোঝালে হবে। But when you are writing something, you'll have to perfect. You'll have to be perfect. এখানে কিন্তু কোনো অপশন নেই। যখন তুমি লিখছো তখন তোমার কিন্তু একবারে তোমার ওখানে ভুল করার জন্য কোনো there is no any prizes for making mistakes. ভুল করার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। তিরস্কার থাকবে, but there is no পুরস্কার. Okay, so you will be perfect when you are writing. So perfection আনতে হলে, if you want to get perfection in writing, you have to practice more and more. এই যে প্রিপোজিশন আমাদের ভুল প্রায় হয়ে যায়, সকলের ভুল, আমাদের ভুল হয়, ভুল হতে পারে, বাট ভুল হতে পারে যখন আমরা বলছি, কিন্তু যখন আমরা লিখছি তখন কিন্তু ভুল হতে পারে, এই কথাটা কিন্তু একবারেই অপ্রাসঙ্গিক, চলবে না। ভুল হতে পারে এই কথাটা কোনো মূল্য নেই, ভুল হওয়া চলবে না, 100% কারেক্ট হতে হবে। যখন তুমি লিখছো তাহলে সেই 100% কারেক্ট করতেও তোমাকে অনেক বেশি পড়তে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, এনিওয়ে, কোথায় ছিলাম আমরা? উইথ বুককেস ইন দ্য সিটিং রুম, আমরা দেখলাম যে একটা লেটার, ওখানে একটা অনেক পুরাতন চিঠি পড়েছিল বুককেসে সিটিং রুমে, আমরা সেটাকে নিলাম, হ্যান্ডি হাতের কাছে পেলাম, ওটা নিলাম। ওকে, and we patched the kite up with the letter. আমরা কি করলাম, ওই যে গর্তটা হয়েছিল, সেই কুনুই ঢুকে গিয়ে একটা গর্ত হয়েছিল, সেই গর্তটা যখন হয়ে গেছিল তখন সেই গর্তটাকে প্যাচ মানে অ্যাকচুয়ালি কাভার করলাম, ওটাকে জাস্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো। ঠিক আছে, যেটা আমরা বলা বলি পটি দেওয়া, দেখে প্যান, যদি প্যান্ট কি জামা যখন ছিঁড়ে যায় তখন টেলারের কাছে নিয়ে গেলে বলা হয় যে এই জায়গাটা একটা খুব ভালো দামি প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে কোনো হবে, তাহলে এই জায়গাটা একটা ইয়ে করে দেয়, এটাতে প্যান্টটা পরতে পারছি না, এটা ভালো করে পটি দেওয়া। দ্যাট ইজ কল্ড প্যাচড, রাইট? উই প্যাচড দ্য কাইট আপ with the letter, say letter. The twist, it is very interesting matter. That old letter was used to patch the kite. A seat on each, the kite up with the letter, a seat on each side, প্রতিদিকে একটা সিট দেওয়া হলো, and dried it by the fire, আগুনে সেটাকে শুকিয়ে নেওয়া হলো। Good, very good idea. আগুনে innovative, আগে বললাম যে these two children are very innovative and they are very advanced children, right? And dried it by the fire, বা আগুনের পাশে নিয়ে গিয়ে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা, ওরা কি করলো, ওটাকে শুকিয়ে নিল, কারণ চিট দিয়ে যখন তারা প্যাচিং করা হলো, সেই চিটটা না শুকালে কিন্তু ওটার কোনো মূল্য নেই, আবার যদি ওই সময় উঠে যেতে কিন্তু আস্তে আস্তে খুলে যাবে। ঠিক আছে, ইটস ওকে। উই স্টার্টেড আউট, আমরা ইয়ে করলাম, ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করলাম, and up went the kite like a bird, fantastic, and up went, দেখো ইংলিশটা খুব সুন্দর, up went করতে পারতো, তিনি লিখতে পারেন went off লিখতে পারতেন, কিন্তু এর আগে তিনি ভালো করে ঘুরিয়ে লিখেছেন। Actually, for your kind information, English is a plastic language, right? ইংলিশ একটা এমন সুন্দর ভাষা, সব ভাষাই, আমি এখানে ইংলিশটাই বলছি, ইংলিশ ইজ আ প্লাস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ। সাপোজ there are so much sentences যেটাকে তুমি অনেকভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারো, ঠিক আছে, এটা একটা কমপ্লেক্সকে তুমি সিম্পল করতে পারো, সিম্পলি কমপ্লেক্স করতে পারো, কমপ্লেক্স তুমি কম্পাউন্ড করতে পারো। So this kind of things happens in actually in English, সব ভাষাতে আছে, ইংলিশটা আমি বলছি এখানে, যত ইংলিশটা ক্লাস করছি আমি এখানে। তো এখানে কি লেখা আছে, and up went the kite like a bird, একটা পাখির মতো ঘুড়িটা আকাশে উড়ে গেল। up went up, went off, go off, right? go এর past tense went, তাই এখানে went করা হয়েছে, আর go up, went up go, up went। তোমরা যারা ক্রিকেট খেলা দেখো দেখবে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সাপোজ খুব ভালো একটা বল করেছে কোনো একজন বোলার, ব্যাটসম্যান হয়তো
বলটা খেলতে পারলো না, পায়ে লেগেছে, রাইট? এলবিডব্লিউ আবেদন করা হলো, আম্পায়ার অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে করে আঙুলটা তুললেন। তখন যারা কমেন্টেটর কথা বলে, হেয়ার আপ গোজ দ্য ফিঙ্গার, আপ গোজ দ্য ফিঙ্গার এন্ড দ্য ব্যাটসম্যান ইজ আউট। আপ গোজ আপ বললে হতো, বাট এটাকে টু মেক ইট মোর ইন্টারেস্টিং এমফাসাইজ দেওয়া হচ্ছে আপটার উপর। ওয়েন্ট আপ, আপ ওয়েন্ট, আপ কথাটার উপর প্রিপোজিশনের উপর বেশি করা হচ্ছে, এমফাসিস দেওয়া হচ্ছে। ওকে, তো আপ ওয়েন্ট, আপ ওয়েন্ট দ্য কাইট লাইক আ বার্ড, পাখির মতো উপরে উঠে গেল ওই ঘুড়িটা। The wind was glorious and it soared. The wind was glorious. দারুণ ছিল সেই বাতাস। আগে বলা হয়েছে যে it is congenial for kite flying. It was a grand wind for kite flying, and it is what they wanted. It is what those two children wanted, because they rushed to the White House, rushed the room to get the kite pasted with some red paper. They did not find the red paper, so they pasted with an old letter, and now the kite soared and soared high, right? And like a bird, the wind was glorious and it soared. Soared means that is উপরে উঠছে আস্তে আস্তে, পাখির মতো আকাশে আস্তে আস্তে উঠছে ঘুড়িটা, and it is looking gorgeous, glorious, and it soared. All at once, snap, sad thing happened. All at once, snap, ছিঁড়ে গেল, ছিঁড়ে দেওয়ার শব্দ, কেটে গেল ঘুড়িটা। All at once, snap, and there was cloud looking foolish. Very sad thing. ছিঁড়ে গেল ঘুড়িটা, and there was Claude, যে হচ্ছে রিং মাস্টার, রাইট? যে সবকিছু করলো ছেলেটা, যে ঘুড়ি তৈরি করলো with the help of Philippa, but Claude is here the mastermind behind making that kite and flying it into the sky. So, and there was Claude standing with a bit of cord. Here standing, present participle, right? Standing with a bit of cord. একটা দড়ি থাকবে, তো দড়ি তোমরা জানো, তোমরা ঘুড়ি অনেক ওড়াও, সে লাটাই থাকে, beg your pardon, sorry. তো standing with a bit of cord in his hand, তার হাতে ধরা আছে ঘড়িটা, সরি দড়িটা, রাইট? দড়ি আর ঘুড়ি, দড়ি ধরা আছে আর ঘুড়িটা উঠছিল, but it was caught, it was snapped, right? তো তখন যেটা ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে, it was going, মানে actually it was not in the control of Claude হাত চালা ঘুড়িটা, ঠিক আছে? সো বিট আ cord in his hand, সে ধরে আছে, সে তখন তো ধরে আছে সেই দড়িটা, লুকিং ফুলিশ, সত্যি কথা ফুলিশ, তাকে একবার বেচারা লাগছে, মানে অ্যাকচুয়ালি এত চেষ্টা করলো সেই ঘুড়িটা ওড়াবার জন্য, এত খুব তাড়াতাড়ি করলো যাতে করে ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেল, আবার তারা সেটাকে করলো, প্রিপেয়ার করলো, তারা সেটাকে ঘুড়িটাকে ঠিক করলো, মেরামত করলো, তারপরে ঘুড়িটা সুন্দর, it was soaring splendidly into the sky, but all of a sudden it was cut off and it was smashed away. Standing with a bit of cord in his hand, looking foolish, disappointed. Both of them became very disappointed. Foolish এখানে ওয়ার্ডটা কারণ এটা লিখতে পারে তো লুকিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বাট এখানে ফুলিশ কেন লেখা আছে, এটাকে ফুলিশ লেখা এই জন্যই যে অ্যাকচুয়ালি তাকে তখন সে একটু যেন বোকার মতো হয়ে গেল, সে মানে বেচারার মতো তাকে লেখা লাগছে, বিকজ সে ভাবছে হয়তো যে ঘুড়িটা যখন অনেক উপরে ছিল, তখন ঘুড়িটাকে যদি আর উপরে না পাঠানো হতো তাহলে হয়তো বা ঘুড়িটা ছিঁড়তো না। So here the word foolish came, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. তারা ভাবলো কি এবার কি হয়েছে, our kite is এটা আবার বেশি দুঃখজনক ঘটনা, যা নাগালের বাইরে চলে গেল, out of their clutch, right? Our kite had sailed away, sailing away, চলে গেল, উড়ে চলে গেল, দেখবে প্রায়
ক্রিকেট কমেন্ট্রিতে প্রায় যারা ধারাভাষ্যকার বলেন কমেন্টেটর বলে it sailed away into the crowd in the stadium, right? তো sailed away over to the mainland, উপরে উপরে চলে গেল একবারে মেইনল্যান্ডে, মূল ভূখণ্ডে. So they became very disappointed because the kite went out of their control, out of their clutch. সামনাসামনি যদি কোথাও পড়তো তাহলে তারা সেটাকে নিয়ে আসতে পারতো, but it was now it had gone out of their clutch. ঠিক আছে, তাহলে তারা খুব বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেল, রাইট? তা আমাদের এই যে গল্পটা যে সেকেন্ড ইউনিট এখানে শেষ হলো, কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমি তোমাদের বলছি, দেখো খুব সুন্দর, গল্পটা খুব সুন্দর. এরপরে যেটা যে থার্ড ইউনিট সেটা কিন্তু আরো বেশি টাচিং টেল, রাইট? কাহিনীটা যে এত সুন্দর মর্মস্পর্শ সেটা কিন্তু বুঝতে পারা যাবে লাস্ট ইউনিটে, ঠিক আছে? আমরা এই প্রশ্নগুলো বলেই আজকে শেষ করছি. ফর চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস. কি লেখা আছে? ইন সামার দ্য বিগ হাফ মুন ইজ অলওয়েজ, সামারে কেমন থাকে? লাভলি. প্রথম লাইনে লেখা আছে লাভলি উত্তর. Back on the island, Claude and the narrator made plenty of kites. তারা অনেকগুলো কাইট করেছিল, রাইট আনসার. The kite was passed with a newspaper. Letter উত্তর. তারপরে complete the following sentences with information from the text. A boy on the mainland showed Claude how to make kite. তাকে দেখিয়েছিল কিভাবে ঘুড়ি তৈরি করতে হয়. দুয়ে, on the kite, Claude and narrator pasted red tinsel. দেখো লেখা আছে ওখানে, লেখা ছিল we pasted gold tinsel stars, and Claude was standing with a bead of cord in his hand looking foolish. Claude দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতে সেই সুতোটা নিয়ে, এবং তাকে দেখাচ্ছিল খুবই ফুলিশ, ঠিক আছে? আর 6 নম্বরে দেওয়া আছে Prince Char with information from the text. The narrator's elbow went to the kite. narrator's সেই এলবোটা উনি চলে গেছিল একবারে কাইটের ভিতরে. তার মানে কি ছিল রিজনটা? because he tripped and fell over the rocks. সে পাথরে হুচট খেয়ে পড়ে গেছিল. বিয়ে Claude and narrator hurried to fix the kite. কেন? কারণটা because before the wind fell, বাতাসটা যদি কমে যায় তার জন্য তারা তাড়াতাড়ি করেছিল. and the kite soared, কাইটটা খুব সুন্দর উড়ছিল. কারণটা কি ছিল? because the wind was glorious, খুব ছিল সুন্দর ছিল বাতাসটা. তাহলে আমাদের ক্লাসটা আজকে এখানে শেষ করছি. তোমরা ভালো করে পরীক্ষাটা দাও, এবং ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য এক্সামিনেশন. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.